पश्चिम बांगलार सीएम ममता बनर्जी तेहेन ईस्ट मेदिनीपुर जिला सफर रे चलावाकाना और ओंडे मिटंग बैठक होय करावाकादा। ममता बनर्जी तेहेना नोआ बैठक तालाते पूर्व मेदिनीपुर नावा सभापति होय बाचनाव के देया। पूर्व मेदिनीपुर नावा सभापति हुए नाय उत्तम बारिक बाड़ाइते ना कथा काना ममता बनर्जी चलावाकानाय बाड़िया मेदिनीपुर साथे झाड़ग्राम जिला सफरते और नोआ सफरे उनी पुन दिने ताहेना बानार मेदिनीपुर साथे झाड़ग्राम रे अडियाईमा कमी होरा को सापड़ावाकान ताया ममता बनर्जिया और उनका गे तेहेन हो उनिया कमी होरा सापड़ावाकाना ईस्ट मेदिनीपुर जिला रे मिटंग बैठक होय कराव केदा और ओना बैठक तालाते पूर्व मेदिनीपुर रे नावा सभापति टीएमसी बाचनाव के दिया और पूर्व मेदिनीपुर नावा सभापति हुए नाय उत्तम बारिके हुए ना पूर्व मेदिनीपुर नावा सभापति। बाड़ाइते ना कथा काना पूर्व मेदिनीपुर जहां सभापति ताहे कानाय नियम मारांग उनी बोंगा ताला कानाय और ओना हुदा दो नुना दिन धाबिते फाका गे ताहे काना और ओना खातिर तेगे ममता बनर्जी ओना फाका हुदरे नेतो मेंदो नवा सभापति लेकाते बाचनाव के दिया उत्तम बारिक। उत्तम बारिके हुए ना नवा पूर्व मेदिनीपुर जिला रेन सभापति और ममता बनर्जी उनी बाचनावा का दिया बाड़ाइते ना कथा काना ममता बनर्जी किंतु बाड़िया मेदिनीपुर के सफर रे मेनाया उनी पुन दिन नोआ सफर रे ताहेना नोआ सफर तालाते उनी अडियाईमा कमी होरा सापड़ावा काना पूर्व मेदिनीपुर साथे पश्चिम मेदिनीपुर रेहो झाड़ग्राम रेहो और गापा हो नोआ इदिकाते प्रशासनिक बैठक मेना ताया ममता बनर्जिया। ममता बनर्जी नियमारांग नेताजी इंडोर स्टेडियम रे जहां बैठक हुईलेन ताहेना महादेर हिलो ओना बैठक तालाते ममता बनर्जी नोआ मेदिनीपुर सफर रे ना कथाय लेले ताहेना और ओना दुपरुपरे बूथ वर्कर साथे गापालमारा हुईलेन ताया और ओना गापालमारा तालाते के ममता बनर्जी लेई सदरा कादाय जे आजा पुन दिन मेदिनीपुर मेंदो बाड़िया मेदिनीपुर सफर रे ना कथा और पुन दिन मुद्रे ममता बनर्जी अडियाईमा कमी होरा को सापड़ावा काना गापा हो मेनाताया प्रशासनिक बैठक और तेहेन हो उनका के मीटिंग रे चले ताकाना ममता बनर्जी और सानामोड़ा बाड़ाइते ना लक्काना पूर्व मेदिनीपुर नावा सभापति को बाचनाव के दिया उत्तम बारिक ममता बनर्जी आज चालाव काते सभापति बाछाव का दिया और नुआ कथाय उछाना कादा जे पूर्व मेदिनीपुर रेन टीएमसी रेन नावा सभापति हुआ कानाय उत्तम बारिक नियम मारांग जहां ताहे कानाय पूर्व मेदिनीपुर रेन सभापति उनी बोंगा ताला लेन ताहेने और नुना दिन धुरिया नोआ हुदा किंतु फाका गे ताहे काना और नोआ हुदा रे नेतो दुरुबेना उत्तम बारिक नावा सभापति लेकाते और नेतो नुआ खबर बाबत থেকে সামেলাই সেইগুন বাড়ায়া আর ওনা খাতিতে ইনশাআল্লাহ নেতো লাইভ জোপড়াও মেনায়া ট্রাইব টিভি রিপোর্টার দেবজানী পূর্ব মেদিনীপুরের নতুন সভাপতি হলো উত্তম বারিক এ নিয়ে কি আপডেট আছে বিস্তারিত আমাদের জানাও দেবজানী আমার কথা শোনা যাচ্ছে देवजानी आमार कथा शोना बोलছি যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নতুন সভাপতি হলো উত্তম বারিক এ নিয়ে কি আপডেট আছে আমাদের বিস্তারিত জানাও আর মমতা ব্যানার্জির আজকে কি কর্মসূচি আছে। দেখো পুনমে তোমাকে
প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে 4 দিনের জেলা সফরে এসেছেন মেদিনীপুরের, সেই জেলা সফরের আজকে প্রথম দিনে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক তিনি সেরে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। এবং এই যে আমরা এখন এই মুহূর্তে যেখানে রয়েছি, যে খড়গপুরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সেখানেই আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা পরিষদের সদস্য এমএলএদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। দুপুর 2:10 নাগাদ তিনি এখানে এসেছিলেন। প্রায় ঘন্টা খানেকের উপর তিনি বৈঠক করেন। এবং আজকে আমরা যেটা জানতে পাচ্ছি, যেটা সূত্রের খবর, যে আজকে বৈঠকে কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো খোশ মেজাজে ছিলেন। আজকে দলের যারা এখানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে বিধায়ক এবং জেলা পরিষদের সদস্যরা, তাদেরকে যেরকম একাধিক তিনি বার্তা দিয়েছেন, সেরকম তিনি অনেক গল্প করেছেন। এবং আমরা জানি যে পূর্ব মেদিনীপুরের যিনি জেলা সভাধিপতি ছিলেন, তার মৃত্যুর পর সেই জায়গাটা ফাঁকা ছিল। আজকে নতুন একজন জেলা সভাধিপতি নাম ঘোষণা করেছেন, তিনি হচ্ছেন উত্তম পারিক। এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের এখানে যারা জেলা সভাপতি বা এমএলএ, তারাও ছিলেন বৈঠকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে কিন্তু আজকে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক করেছেন। এবং যেহেতু সামনের বছরই পঞ্চায়েত নির্বাচন, আমরা নির্বাচন কমিশন সূত্র যেটা জানতে পারছি যে জানুয়ারিতেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে পারে। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা সফরে যখনই যাচ্ছেন, তিনি কিন্তু বারবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে আসছেন। তিনি বলছেন যে কাজগুলো বাকি রয়েছে দ্রুত সেই কাজ সেরে ফেলার জন্য, কারণ যে কোনো মুহূর্তে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। তো আজকের এই বৈঠকেও কিন্তু তিনি সেই একই বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যেখানে যেখানে যা যা কাজ রয়েছে সেগুলো দ্রুত সেরে ফেলার জন্য, এবং রাজ্য সরকারের যে উন্নয়নমূলক কাজ সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমরা আরো বিস্তারিতভাবে জানবো। আমার সঙ্গে রয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই জেলায় দলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার উপর দীর্ঘদিন ধরে আস্থা রেখেছেন। অজিতবাবু, প্রথমে ট্রাইব টিভিতে আপনাকে স্বাগত। এবং আজকে আমরা দেখলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি আজকে বৈঠক করলেন। জানতে পারছি অনেকটা খোশ মেজাজেও তিনি ছিলেন। কি কি বার্তা দিলেন নেত্রী আজকে আপনাদের? দেখুন, আজকে আমরা এক নতুন মমতাদিকে আবিষ্কার করলাম। প্রথম কথা হচ্ছে, পুজোর আগে যেমন করে দিদি যদি ভাইদের কাছে আসে ভালো লাগে সবার, তেমনি আমরা ভাবলাম এই শারদোৎসবের আগে আমাদের দিদি আমাদের কাছে এসে আমাদের একদম সংবাদ নিলেন, আমাদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছি, উনি কেমন আছেন, এই খবর আদান প্রদান, সৌজন্য, এটা ভালো লাগলো। দুই, যেহেতু উনি রাজনৈতিক কর্মী আদ্যান্ত, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল, রাজনীতির কথা তো হবেই, না বললে এটা তো মিথ্যে কথা বলা হবে, রাজনীতির কথা হয়েছে। এবং সেখানে উনি পঞ্চায়েত নির্বাচনটা কিভাবে হবে ছত্রে ছত্রে উনি সেই ইঙ্গিত, সেই আকার, সেই নির্দেশ, সেই আদেশ, সেইভাবে একটা একটা পরিকল্পনা উনি বুঝিয়ে বলেছেন। এবং প্রত্যেক পরিকল্পনার শেষে একটা কথা বলেছেন যে নির্বাচন রাখতে হবে শান্তিপূর্ণ, এবং আমরা টোটালটা মানুষের কাজ করে নির্বাচন করব, অন্যদের মতো মুখে কথা বলে নয় বা ডিস্ট্রাকটিভ কোনো আন্দোলন করে নয়। আমরা কাজ করে মানুষকে বলবো যে তোমার জন্য এই কাজটা করলাম, করেছি, করব নয়, এই কাজটা তোমার জন্য করেছি, তুমি আমাদের ভোট দাও। এবং কিভাবে সংগঠনটা সাজাতে হবে সেটাও বললেন। এবং এটাই আমাদের সুবিধে যে বিরোধী যারা আছেন, এই যে যারা নবান্ন অভিযানের নাটক করেন বা অন্যান্য কাজ করেন, তারা যতটা টিভিতে থাকেন ততটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামের মাঠে থাকেন না, থাকতে চান না, কারণ অত পরিশ্রম তারা করতে চান না। সেটা আমাদের একদিকে সুবিধে হয়েছে। তাই সারা রাজ্য থেকে লোক জুটিয়ে কয়েক হাজার লোক নিয়ে নবান্ন যেতে পারেন, কিন্তু সেই লোকগুলো যখন স্ক্যাটার্ড হয়ে যায় গ্রামে গ্রামে, তখন হাতে গুনতি একটা দুটো করে লোক থাকে। অতএব পঞ্চায়েত নির্বাচনটায় তৃণমূল জিতবে, কিন্তু আমাদের জেতাটাও যেন পরিকল্পনা মাফিক হয়, শান্তিপূর্ণভাবে হয়, সেটাই দিদি নির্দেশ দিলেন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেওয়ার কি বার্তা দিলেন? গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্র্যাকটিক্যালি এই জেলায় খুব কম হচ্ছে, তবু উনি বললেন সবাইকে একসাথে চলতে হবে। এবং উনি পুরনো দিনের কাহিনী টানলেন যে আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম না, আমি যখন করতাম, যখন সবাইকে নিয়ে নিয়ে গ্রামে গ্রামে হাঁটতাম, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো গোষ্ঠী ছিল না।
আমি, সুব্রত বক্সি, অন্যান্য নেতারা আমরা একসাথে সবাই হাঁটতাম, এটা দিদি বললেন। অতএব আমি তোমাদের বলবো যে যার যা মনোমালিন্য আছে সব অবিলম্বে মিটিয়ে নাও। আমাকেও দায়িত্ব দিয়ে বললেন যে সব মনোমালিন্য মিটিয়ে নাও। অভিষেক দেখছেন অর্গানাইজেশনটা ভালোভাবেই দেখছেন, অভিষেক খুব মানে ম্যাচিওরলি দেখবার চেষ্টা করছেন। তো সেই জন্য অভিষেকও বলেছেন যে যার যেখানে মনোমালিন্য আছে মিটিয়ে নিতে হবে, আর কোনো রকম অস্বচ্ছতাকে অভিষেকও বলেছেন চান্স দেবেন না, দিদিও বলেছেন চান্স দেবেন না। এই ব্যাপারগুলোর উপরে উনি আজকে জোর দিয়েছেন। মিটিংয়ে কোনোভাবে শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ উঠেছে? না, শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ ওঠেনি, আর ওঠার ব্যাপারটাও ছিল না। কারণ এই মুহূর্তে আমরাও মনে করেছি আজকে ওদের ফ্লপ শো দেখে যে বিজেপি প্রাসঙ্গিকতার বাইরে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বিজেপি নিজের জন্য। দেখুন, আমি শুভেন্দু অধিকারীকে সত্যি বলছি ব্যক্তিগতভাবে শত্রু মনে করি না। আমি মনে করি রাজনৈতিকভাবে ওনার সাথে আমার মত পার্থক্য আছে এবং রাজনৈতিকভাবে আমি ওনার মোকাবিলা করব। ওনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলে বা ওনার সম্পর্কে অশালীন কথা বলে বা ওনার সম্পর্কে গরম কথা বলে আমি কিন্তু ওনাকে ছোট করতে অভ্যস্ত নই। তবে এটা বলছি রাজনৈতিকভাবে আমরা ওনার মোকাবিলা করতে চাই এবং সেই মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি এই জেলা থেকে ওরা যথেষ্ট সংখ্যক লোক আজকে নবান্ন অভিযানে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এই জেলায় ওরা রাজনৈতিকভাবে খুঁটি গাড়তে ব্যর্থ হয়েছেন এবং পঞ্চায়েতেও ব্যর্থ হবেন। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছিলাম যে শ্রীকান্ত বাবু তিনি জুন মালিয়ার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে তিনি অনেক টাকা এখান থেকে রোজগার করছেন। দিদিমণি সেখানে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ক্ষমা চেয়ে নিতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকে দুজনেই ছিলেন বৈঠকে, কোনো পরামর্শ দুজনকে দিয়েছেন বা তাদের মধ্যে? দেখুন, সেদিনই শ্রীকান্ত বলেছিলেন, কথাটা বলা আমার ভুল হয়েছে, অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা কলকলি যেমন কথা বলা হয় তেমনি বলে ফেলেছেন। দিদি সেদিনই বলেছেন আমাকে, তারপর শ্রীকান্তকে বলেছেন এবং আজকেও শ্রীকান্ত দুজনকে একসাথে মিলিয়ে দিয়েছেন দিদি। এটা একটা মানে দিদি হিসাবে ভাই বোনেদের জন্য যে করণীয় কর্তব্য, সেই করণীয় কর্তব্যটা আজকে উনি করে গেছেন। সবাই খুব হাততালি দিয়েছে, খুব খুশি হয়েছে তাতে। তুমি শুনতেই পেলে যে আজকে বৈঠক কিন্তু একদম টান টান বৈঠক হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আজকে এসে তিনি যেভাবে নিজে চেষ্টা করেছেন প্রত্যেকের মধ্যে যাদের মধ্যে যা মতানৈক্য রয়েছে সেগুলো মিটিয়ে ফেলার, এবং তিনি যারা দলের দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরকেও নির্দেশ দিয়ে গেছেন যেখানে জেলায় যেখানে যেখানে যাদের মধ্যে উঁচুতলা নিচুতলা যাদের মধ্যে যে মতানৈক্য রয়েছে মতবিরোধ রয়েছে সেগুলো যেন মিটিয়ে নেওয়া যায়। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের সামনেই একদম টার্গেট হচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন, এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনটা যদি তাদের কাছে সেমিফাইনাল হয় তাদের কাছে ফাইনাল হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের কাছে অবশ্যই তারা ভালো ফল করতে চাইছে এবং তাহলেই লোকসভা নির্বাচনটাও খুব ভালো হবে। তাই যেহেতু বড় দুটো নির্বাচন রয়েছে সেই দুটো নির্বাচনের আগে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায় ঘুরে তার যেখানে মেরামতি করার প্রয়োজন রয়েছে দলের অন্দরে যে সমস্ত ছোট ছোট ফাটল যেখানে মেরামতি করার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো তিনি নিজে করছেন এবং যারা দলের দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরকেও সেই বার্তা দিয়ে যাচ্ছেন। কালকে মমতা ব্যানার্জির কি কি কর্মসূচি যারা নেতৃত্ব রয়েছে তারা কিন্তু অনেকটাই চাঙ্গা। এবং মেদিনীপুরের দেখো আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তমলুকে যাবেন, সেখানে একটি প্রশাসনিক বৈঠক রয়েছে। সেখানে উত্তর মেদিনীপুর পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দুটো জেলা মিলিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হবে এবং তার পরের দিন অর্থাৎ 15 তারিখ, সেই 15 তারিখ এখানে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে আবার একটি সরকারি অনুষ্ঠান রয়েছে যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবে, আমরা এমনটাই কিন্তু আপাতত খবর পাচ্ছি, এবং তারপরে তার কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে। একদম ধন্যবাদ দীপজাनी। अब ñel ke abon মমতা ব্যানার্জি তেহিন মিটং কমি হোড়ারে সেলেট লেন তাহেনে আর নোয়া কমি হোড়া তালাতে কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরে নাওয়া সভাধিপতি বাছনাওয়া কাদেয়াই উত্তম বারিক আর নোয়া দিকাতে টিএমসি কিন্তু দারাইকান যাহা पंचायत बाछनाव में आकादा सत सापड़ाव चला कान ताकवा और ओना इदिकाते ममता बैनर्जी टीएमसी रेन जहां कर्मी समर्थक को मेना कोआ जहां अगुआन को मेना कोआ उनको को अडी आयमा बेवरा एमा हकात कोआ आरे मेता हकात कोआ साधारण होड़ को लगिते अतु टोलारे चलाव काते जाते होड़ को कमी मा और जहां को
पोर्तोन रेना कमी नित धाबिते अधूरा मेना आकादा मेंदो बाकी मेना आकादा उना को हो लोगन खन लोगन मेंदो पंचायत बाछनाव माड़ांग रे जेनो नुआ कमी होरा को मुचाद मा नोंकाना बेवरा एमा आकाद कुआ आर ममता बनर्जी नुआ होय ले आकादा जे प्रचार तालाते दो बांगा अभियान तालाते दो बांगा साधारण होड़ को तालारे जाते कमी काते टीएमसी को जितकर दाड़े मान उनका बेवरा मिटंगे एमा कदा ममता बनर्जी और साउते गोष्ठी धंधो इदी काते हो अड़ी आयमा बेवरा एमा को ममता बनर्जी टीएमसी रेन कमियर को।